Now 151. What is the purpose of meiosis in eukaryotic organisms? A. Growth and development. B. Asexual reproduction. C. Production of gametes. D. DNA repair. So the right answer is C. Production of gametes. సో మియాసిస్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే గామెట్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేయడం. 152. The process by which homologous chromosomes exchange genetic material during meiosis is called A. Mitosis. B. Translation. C. Crossing over. D. Transduction. So right answer is crossing over. Which cellular organelle is responsible for production energy through aerobic respiration in eukaryotic cells? A. Nucleus. B. Mitochondria. C. Chloroplast. D. Endoplasmic reticulum. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంది మైటోకాండ్రియా. అందుకే దీన్ని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని పిలుస్తారు. 154. బ్యాక్టీరియల్ కాంజుగేషన్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఎక్స్చేంజ్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ between bacterial cells through A. Direct physical contact. B. Release of naked DNA into the environment. C. Uptake of DNA from the surrounding medium. D. Virus mediated transfer. So the right answer is A. Direct physical contact. Next 155. In bacterial conjugation, the DNA is typically transferred from a dash cell to a dash cell. A. Donor recipient. B. Recipient donor. C. Mutant wild type. D. Gram negative gram positive. సో ఇక్కడ రెండు ఖాళీలలో ఏది నింపితే సెట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ డాష్లో డోనార్, సెకండ్ డాష్లో రిసిపియంట్. సో ఇది కాంజుగేషన్ మీద డెఫినేషన్ అన్నట్టు. ఏ ఆన్సర్. 156. ద ఎఫ్ ప్లాస్మిడ్. ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఫర్టిలిటీ ప్లాస్మిడ్ అని అర్థం. So in Escherichia coli contains genes that encode for A. Ribosomal RNA. B. Antibiotic resistance. C. Capsule formation. D. Flagella. So the right answer is antibiotic resistance. F plasmidకు యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్సీ ఉంటుంది, అందుకే బ్యాక్టీరియా అనేది బతుకుద్ది లేకపోతే చనిపోద్ది. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఏంది అర్థం, ఫర్టిలిటీ అని అర్థం చేసుకోవాలి ఎఫ్ ప్లాస్మిడ్ అంటే. So 157. Which of the following bacterial genera is known to exhibit high frequency conjugation? దాన్నే హెచ్ఎఫ్ఆర్ కాంజుగేషన్ అంటాం. ఏ. స్ట్రెప్టోకోకస్. బి. బ్యాసిల్లస్. సి. సాల్మోనెల్లా. డి. ఎచరీషియా కొలై. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎచరీషియా కొలై. డి. Next, during HFR conjugation, the F plasmid becomes integrated into the bacterial. A. Cell membrane. B. Nucleus. C. Ribosomes. D. Chromosome. So, it's simple question is the right answer is chromosome. So, HFR lo దేంతో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుందంటే క్రోమోజోమ్తో ఇంటిగ్రేట్ అయింది. నెక్స్ట్ 59. The process of bacterial conjugation was first discovered by A. Frederick Griffith. B. Oswald Avery. C. James Watson. D. Joshua Lederberg and Edward Tatum. So the right answer is Lederberg and Tatum. D. Next 60th question. Generalized transduction involves the transfer of A. Specific genes. B. Entire chromosomes. C. Plasmids. D. Ribosomes. So the answer is entire chromosomes. ట్రాన్స్డక్షన్లో ఇది టోటల్ డిఎన్ఏ ఇన్సర్ట్ అయింది కదా వైరస్ది. ఓకే, బ్యాక్టీరియాది కూడా అట్నే ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. టోటల్ డిఎన్ఏ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. నా 161. స్పెషలైజ్డ్ ట్రాన్స్డక్షన్ టిపికల్లీ అకర్స్ వెన్ ఏ ప్రోఫేజ్ ఎక్సర్సైజెస్ impressively from the bacterial chromosome carrying adjacent bacterial genes. This phenomena is more common in A. Lytic phases. B. Temperate phases. C. T4 phases. D. RNA phases. So the right answer is temperate phases. సో టెంపరేట్ ఫేజెస్లో ఇదంతా కామన్గా జరుగుతుంటుంది. బ్యాక్టీరియా కత్తుకోవడం,
ఈ ఫేజు ఇవన్నీ టెంపరేట్ ఫేజెస్లో జరుగుతాయి. 162 ద టర్మ్ లైసోజెనీ రెఫర్స్ టు ఏ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా సెల్ లైసిస్. ఇక్కడ లైసోజెనీ అంటే డెఫినేషన్ ఇది. బి ద ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ఇంటూ బ్యాక్టీరియల్ క్రోమోజోమ్. సి ద డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏ. డి ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ ఎండోస్పోర్స్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ బి ద ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ఇంటూ బ్యాక్టీరియల్ క్రోమోజోమ్. దీన్నే లైసోజెనీ అని పిలుస్తాం. ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ఇంటూ బ్యాక్టీరియల్ క్రోమోజోమ్. ఇది బ్యాక్టీరియా కదా, సో ఇది ఫేజ్ కదా. ఈ ఫేజ్కు సంబంధించిన ఈ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ అనేది ఇంట్లోకి ఇన్సర్ట్ అయింది. ఈ ప్రాసెస్ను లైసోజెనీ అని పిలుస్తాం. 163 అన్లైక్ న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏ అంటే న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏ లాగా కాకుండా మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్ ప్రైమర్లీ ఫ్రమ్ ద. మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ ఎలా ఇన్హెరిటెన్స్ చెందుద్ది? ఏ మదర్, బి ఫాదర్, సి బోత్ పేరెంట్స్ ఈక్వల్లీ, డి గ్రాండ్ పేరెంట్స్. సో ఒకటే స్టేట్మెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి. దీని మీద ఇప్పుడు 5-6 క్వశ్చన్లు వస్తాయి ముందు ముందు. అది క్లోరోప్లాస్ట్ డిఎన్ఏ కానీ సిపి డిఎన్ఏ. క్లోరోప్లాస్ట్ డిఎన్ఏ ఏమంటాం? సిపి డిఎన్ఏ. మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ అంటే ఎంటీ డిఎన్ఏ. సో మైటోకాండ్రియాలో ఉన్న డిఎన్ఏనేమో ఎంటీ డిఎన్ఏ అంటాం. ఎట్లుంటుంది డిఎన్ఏ అంటే సర్క్యులర్గా, డబుల్ స్టాండర్డ్గా, సెల్ఫ్ రెప్లికేటెడ్గా ఉండే డిఎన్ఏ. రెండిట్లో ఇట్నే ఉంటుంది సేమ్. ఈ సిపిడిఎన్ఏ, ఎంటీ డిఎన్ఏ తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు ఎలా పోతుందంటే ఓన్లీ మదర్ ద్వారా మాత్రమే పోతుంది. సో ఇలాంటి ఇన్హెరిటెన్సీని మదర్ ఇన్హెరిటెన్సీ అంటాం, లేదా మ్యాటర్నల్ ఇన్హెరిటెన్సీ అంటాం. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అందుకే దీని మీద 4-5 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. సో ఈ కాన్సెప్ట్తో ఆన్సర్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ద మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటీన్స్ ఓన్లీ, బి ఆర్ఎన్ఏ ఓన్లీ, సి ప్రోటీన్స్ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ, డి లిపిడ్స్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రోటీన్స్ ఓన్లీ. మైటోకాండ్రియా డిఎన్ఏ ఎందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందంటే ప్రోటీన్ల సింథసిస్లో మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఆర్ఎన్ఏను ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ 165 మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ ఈజ్ మోర్ ససెప్టబుల్ టు మ్యుటేషన్స్ కంపేర్డ్ టు న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏ బికాస్. సో మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ అనేది చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది అన్నట్టు, ఒకటిగానే మ్యుటేషన్ చెందుద్ది. ఎందుకు అని అడుగుతుండు. న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏ లాగా స్టేబుల్గా ఉండదు ఇది. బికాస్ ఏ ఇట్ ల్యాక్స్ రిపైర్ మెకానిజమ్స్, B. It is smaller in size. C. It is surrounded by a protective membrane. D. It is not involved in protein synthesis. So the right answer is it lacks repair mechanism. సో రియల్ న్యూక్లియస్లో అంటే ఈ న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏలో రిపేర్ మెకానిజం ఉంటుంది, ఎందుకంటే చాలా ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. కానీ మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ ఉండేది చిన్నగా. సో మైటోకాండ్రియా కానీ క్లోరోప్లాస్ట్ డిఎన్ఏలో మ్యుటేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇందులో రిపేరింగ్ మెకానిజమ్స్ ఉండవు. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సైటోప్లాస్మిక్ మేల్ స్టెరిలిటీ సిఎంఎస్ అంటాం ఈజ్ ఏ కండిషన్ వేర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ క్లోరోఫిల్, బి ఫ్లవర్స్, సి సీడ్స్, డి స్టెమ్స్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫ్లవర్స్. సో సైటోప్లాస్మిక్ మేల్ స్టెరిలిటీ, మేల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫ్లవర్లలోనే కదా. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది మైటోకాండ్రియా వల్ల సైటోప్లాస్మిక్ మేల్ స్టెరిలిటీ వస్తుంది. 167 the cytoplasmic male sterility CMS, the sterility trait is primarily inherited through the A nuclear genome, B chloroplast genome, C mitochondrial genome, D ribosomal genome. So right answer is mitochondrial genome. ఇది ఇంపార్టెంట్, గుర్తుంచుకోవాలి. సైటోప్లాస్మిక్ మేల్ స్టెరిలిటీకి మైటోకాండ్రియాకు లింక్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 168 cytoplasmic male sterility is commonly utilized in plant breeding to produce. సో ప్లాంట్ బ్రీడింగ్లో ఇది చాలా కామను. దీని ద్వారా ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు? ఏ హోమోజైగస్ ప్లాంట్స్, బి హెట్రోజైగస్ ప్లాంట్స్, సి మేల్ స్టెరైల్ ప్లాంట్స్, డి మేల్ ఫర్టైల్ ప్లాంట్స్. సో మేల్ ఫర్టైల్ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు దీని ద్వారా. సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది, క్వశ్చన్ గుర్తుంచుకోవాలి.
సాధారణంగా మేల్ స్టెరైల్ అని పెడతారు, మేల్ స్టెరైల్ కాదు. ఇక్కడ సైటోప్లాజం స్టెరైల్గా ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ మేల్ ఫర్టైల్నే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. అందుకే డిఫరెంట్ క్రాప్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. 169 సైటోప్లాస్మిక్ మేల్ స్టెరిలిటీ సిఎంఎస్ ఈజ్ పర్టికులర్లీ అడ్వాంటేజియస్ in hybrid seed production because it prevents A. pollination, B. self-fertilization, C. female gametogenesis, D. genetic mutations. So the right answer is self-fertilization. So right answer ఏంటంటే self-fertilization. 170. The phenomena of cytoplasmic male sterility is mostly observed in which type of crops? A. wind pollinated crops, B. self-pollinated crops, C. insect-pollinated crops, D. vegetatively propagated plants. So the right answer is insect-pollinated crops. ఇందులో కామన్గా కనపడుతుంది ఎంటమోఫిలీ 70% ప్లాంట్స్ అవే కదా. 171 cytoplasmic male sterility CMS is a phenomena where plants are unable to produce viable A. female gametes, B. male gametes, C. pollen, D. ovules. So right answer is pollen. సో ఇలా పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వయబుల్ అంటే యాక్టివ్ పోలెన్ గ్రెయిన్ అనేది రిలీజ్ కాదు, పాలినేషన్ జరగదు. మెయిన్ ఏంటంటే మేల్ సైడ్ పాలినేషన్ జరగదు. 172 విచ్ ఆర్గనైన్స్ డిఎన్ఏ ఇస్ టిపికల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కాజింగ్ సైటోప్లాస్మిక్ మేల్ స్టెరిలిటీ ఇన్ ప్లాంట్స్? ఏ. న్యూక్లియస్, B. chloroplast, C. mitochondria, D. ribosomes. So the right answer is mitochondria. 173. The transfer of restorer genes to counteract cytoplasmic male sterility is a breeding technique known as A. hybridization, B. backcrossing, C. genetic transformation, D. marker assisted selection. So the right answer is backcrossing. సో బ్యాక్ క్రాస్ అంటే ఏంటి అర్థం? F1 జనరేషన్లో ఉన్న ప్లాంట్ను డామినేటెడ్ పేరెంట్ను క్రాస్ చేయడానికి బ్యాక్ క్రాస్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇది క్యాపిటల్ టీటీ, స్మాల్ టీటీ, ఈ రెండు పేరెంట్స్. సో ఇది F1 జనరేషన్ ప్లాంట్. దీన్ని డామినేటెడ్ పేరెంట్ తోటి క్రాస్ చేయడానికి బ్యాక్ క్రాస్ అంటాం. రైట్. Chloroplast DNA is typically inherited from A. both parents equally, B. mother, C. father, D. grandparents. సో ఆల్రెడీ ఇది మాట్లాడుకున్నాం మనం. ఎట్లా క్లోరోప్లాస్ట్ డిఎన్ఏ ఎట్లా అవుతుంది అంటే త్రూ మదర్. సో మ్యాటర్నల్ ఇన్హెరిటెన్సీ. 175. In plants, chloroplast DNA is responsible for the synthesis of A. protein only, RNA only, C. protein and lipids, D. chlorophyll and other pigments. సో ఆల్రెడీ అనుకున్నాం, మైటోకాండ్రియా అయినా సరే క్లోరోప్లాస్ట్ అయినా ఇది ఓన్లీ ప్రోటీన్లను మాత్రమే సింథసిస్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మైటోకాండ్రియా అయినా క్లోరోప్లాస్ట్ అయినా అది డిఎన్ఏనే కదా, డిఎన్ఏ ఉట్టి ఉండదు కదా, ప్రోటీన్ సింథసిస్లో ఇన్వాల్వ్ అయింది. రియల్గా న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏ అయితే ప్రోటీన్లను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఆర్ఎన్ఏలను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, అన్నిటిని అదే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. Next, 176. The endosymbiotic theory also applies to chloroplasts, suggesting that they were once free living. A. cyanobacteria, B. fungi, C. viruses, D. archaea. సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే సైనోబ్యాక్టీరియా. ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే ఎండోసింబయాటిక్ థియరీ ప్రకారం క్లోరోప్లాస్ట్ కానీ మైటోకాండ్రియా కానీ దేని నుండి పుట్టింది అంటే సైనోబ్యాక్టీరియా లాంటి సెల్ నుండి పుట్టింది. డైరెక్ట్గా సైనోబ్యాక్టీరియా ఏం కాదు, సైనోబ్యాక్టీరియా లాంటి సెల్ నుంచి పుట్టినాయి అవి. నెక్స్ట్ 177. మ్యుటేషన్స్ ఇన్ క్లోరోప్లాస్ట్ డిఎన్ఏ కెన్ లీడ్ టు ఫీనోటైపిక్ చేంజెస్ పర్టికులర్లీ ఎఫెక్టింగ్ ట్రైట్స్ రిలేటెడ్ టు. సో క్లోరోప్లాస్ట్ డిఎన్ఏ వల్ల దృశ్య లక్షణాలు చేంజ్ అవుతాయి. ఎందులో కనిపిస్తుంది అట్లా అనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏ. రూట్ డెవలప్మెంట్, బి. ఫ్లవర్ కలర్, సి. స్టెమ్ లెంత్, డి. సాయిల్ పిహెచ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫ్లవర్. క్లోరోప్లాస్ట్ అంటేనే కలర్ ఉండటం గ్రీన్గా. సో ఇందులో ఉంటుంది. ఎక్కువ ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ సంబంధించింది టొబాకోలో చేశారు వర్క్.
Right, 178. The process of gene flow between different populations of chloroplast DNA is commonly referred to as A. Homoplasmy, B. Mutation, C. Haploidy, D. Chloroplastic change. So the right answer is homoplasmy. సో ఇది కొంచెం న్యూ క్వశ్చన్, కొంచెం గమనించాలి. 179. The two main components of a nucleotide in DNA are. సో డిఎన్ఏలో మెయిన్ ఏమేమి ఉంటాయి? రైబోస్ షుగర్ అండ్ పాస్పేట్ గ్రూప్. సింపుల్ క్వశ్చనే కానీ కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు ఇట్లా ఇచ్చి. బి. డిఆక్సీ రైబోస్ షుగర్ అండ్ పాస్పేట్ గ్రూప్. సి. గ్లూకోజ్ అండ్ పాస్పేట్ గ్రూప్. డి. ఫ్రక్టోజ్ అండ్ పాస్పేట్ గ్రూప్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ బి. డిఆక్సీ రైబోస్ షుగర్ అండ్ పాస్పేట్ గ్రూప్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ఎండింగ్లో అడుగుతారు అన్నట్టు. సిల్లీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఆ టైం అయిపోయిందన్న టెన్షన్లో ఒకమానంగా అర్థం కాదు, దీన్ని రిపీట్గా చదువుతాం, అప్పుడు కన్ఫ్యూజన్గా తప్పై పెడతాం. సో డిఎన్ఏ దేంతో తయారవుతుంది అనే క్వశ్చన్ అన్నట్టు. ఇలా 2నే ఇచ్చిండు, డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్. యాక్చువల్గా ఇందులో ఏమేమి ఉండాలి అంటే నైట్రోజన్ బేస్ అని కూడా అడగాలి. మనం ఎలా చదువుకొని పోతాం? ఎనీ ఒక నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ ఒక పెంటోస్ షుగర్ ప్లస్ ఒక పాస్పేట్ గ్రూప్, ఈ మూడింటిని కలిపితే న్యూక్లియోటైడ్ అంటాం. జనరల్గా డిఎన్ఏలో ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, కానీ వీడు ఏం చేసిన 2 ఇచ్చిండు మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 180. The 4 nitrogenous bases found in DNA are. డిఎన్ఏలో ఎలాంటి నైట్రోజన్ బేసెస్? ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్. ఇది ఏ. అడెనైన్, థయామిన్, సైటోసిన్, గ్వాయినైన్. బి. అడెనైన్, యురాసిల్, సైటోసిన్, గ్వాయినైన్. సి. అడెనైన్, థయామిన్, యురాసిల్, గ్వాయినైన్. డి. అడెనైన్, థయామిన్, సైటోసిన్, యురాసిల్. సో అన్నిట్లలో యురాసిల్ ఇచ్చింది చూడండి. ఒక 3 ఆటలో ఈడ యురాసిల్. యురాసిల్ ఎందులో ఉంటుంది? ఆర్ఎన్ఏలో ఉంటుంది. సో మిగిలింది ఏ. సో డైరెక్ట్గా చేసే ఆన్సర్ ఇది. 181. The 2 strands of DNA are held together by. ఇక్కడ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ ఎలా కలిసి ఉంటాయి అని అడుగుతుండు. ఏ. ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్, బి. హైడ్రోజన్ బాండ్స్, సి. డైసల్ఫైడ్ బాండ్స్, డి. అయానిక్ బాండ్స్ అంటుండు. సో ఆన్సర్ ఏంటంటే సింపుల్ క్వశ్చన్, ఇది హైడ్రోజన్ బాండ్స్. సో ఇలా 2 డిఎన్ఏలు ఎలా కలిసి ఉంటాయి, బైండ్ అయి ఉంటాయి అంటే ఇవన్నీ హైడ్రోజన్ బాండ్సే. తెగిపోయేటప్పుడు కూడా ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్సే బ్రేక్ అవుతుంటాయి. సో గైరేజ్ అనే ఎంజైము ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ను బ్రేక్ చేస్తుంది, గైరేజ్. సో ఆన్సర్ ఈస్ బి. 182. The enzyme responsible for unwinding the DNA double helix during replication is called. ఇక్కడ రెప్లికేషన్ జరిగేటప్పుడు డిఎన్ఏ అనేది ఎలా విడిపోతుంది? ఏ. డిఎన్ఏ పాలిమరేస్, బి. డిఎన్ఏ లైగేస్, సి. హెలికేస్, డి. ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది ఇంతకుముందు అడిగారు ఎగ్జామ్లలో. డిఎన్ఏ హెలికేస్. సో ఎంజైమ్ పేరు ఏంటంటే డిఎన్ఏ హెలికేస్. సో ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఏ టైంలో ఇది అనేది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. సో రెప్లికేషన్ టైంలో, నాట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ టైంలో ఇంకొక ఎంజైమ్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ని బ్రేక్ చేయాలంటే. కానీ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ టైంలో ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ని బ్రేక్ చేసేది ఏది అంటే డిఎన్ఏ హెలికేస్. ఇది ఇంతకుముందు చాలా ఎగ్జామ్లలో అడిగారు. 183. If a DNA strand has total of 120 adenine bases, how many thymine bases does it contain? A. 120, B. 60, C. 30, D. 240. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏది అంటే 120. వాడు ఎన్నెన్ని అడగని ఏమన్నాడు? 120 అడెనైన్స్ అన్నాడు. ఏకు అపోజిట్ ఏముంటుంది? టీ ఉంటుంది. ఏ ఎన్ని ఉంటాయో టీ అన్నీ ఉండాలి. ఏ ఎన్ని ఉన్నాయని ఇచ్చిన్నాడు? 120. ఆటోమేటిక్గా ఈడ కూడా టీ ఎన్ని ఉండాలి? 20 ఉండాల్సిందే. వాడు ఏమడిగిన థైమిన్ ఎన్ని అన్నాడు. సింపుల్ క్వశ్చన్. 120. ఆన్సర్ ఈజ్ 120. 184. If a DNA strand contain 25% cytosine, what is the percentage of adenine అన్నాడు. ఏ 25, B 50, C 75, D 100. సో ఇది కూడా డైరెక్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్. అకార్డింగ్ టు చార్గాఫ్ రూల్ ఏటి జీసీ ప్యూరిన్లు పిరమిడిన్లు ఈక్వల్గా ఉండాలి.
నెక్స్ట్ ఇంకో కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే 25% సైటోసిన్ అన్నాడు. సో ఇది 25%. సి అనేది ఎంత ఉంది? 25. ఆటోమేటిక్గా జీ కూడా ఎంత ఉండాలి? 25. ఈ రెండు 50 పోతే ఇంకా ఏటీ పేరు ఎంత ఉండాలి? 50. ఇందులో ఈ సగం సగం ఉండాల్సిందేగా ఈక్వల్గా. కాబట్టి అన్ని 25 దేర్ ఫోర్ అడెనైన్ ఈజ్ 25%. ఏ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 185. ఏ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ కంపోజిషన్: adenine 30, thymine 30, 20% cytosine and 20% guanine. How many adenine bases are there in a stretch of 200 nucleotides? A 30, B 40, C 60, D 120. So the right answer is C 60. సో ఇక్కడ ఏమంటుందంటే పర్సంటేజ్ వైజ్గా కూడా ఇచ్చింది అన్నట్టు. అడెనైన్ అండ్ థైమిన్, సో సైటోసిన్ అండ్ గుయానిన్. సో ఇవి ఎంత ఉంది? 20%, 20%. ఇది 30%, 30%. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడిగిందంటే టోటల్గా న్యూక్లియోటైడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 200 ఉన్నాయి. అడెనైన్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నాడు. ఈ 200లో అడెనైన్ ఎన్ని ఉన్నాయి? సో ఆల్రెడీ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది? అడెనైన్ 30%, అంటే 30/100 ఇంటూ 200. 2 జీరోలకు 2 జీరోలు పోతే 2 ఇంటూ 30 ఎంత? 60. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 60. నెక్స్ట్ 186. ద కాంప్లిమెంటరీ సీక్వెన్స్ టు 5' to 3' ఏముంది? ఏటీ జీసీ టీఏ ఈజ్ అన్నాడు. సో దీనికి కాంప్లిమెంటరీ సీక్వెన్స్ను కనుక్కో అన్నాడు, అంత ఏం లేదు. సో 5 to 3' అంటే ఏంది? ఇక్కడ 3' to 5' అనేది ఒక చైన్ ఉన్నది దీని కింద. ఇక్కడ ఏ ఉంటే ఏముంటుంది? టీ ఉంటుంది. ఇక్కడ టీ ఉంటే ఏ ఉంటుంది. ఇక్కడ జీ ఉంటే సి ఉంటుంది. ఇక్కడ సి ఉంటే జీ ఉంటుంది. ఇక్కడ టీ ఉంటే ఏ, ఇక్కడ ఏ ఉంటే టీ, ఇది ఉంటుంది. సో టీఏసి ఎందులో ఉంది? టీఏసి అనేది టీఏసి జిఏటి ఉండాలి. టీఏసి జిఏటి. సో ఫస్ట్లోనే ఏలోనే ఉన్నది ఇది ఆన్సర్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. దీన్నే పాలిండ్రోమిక్ ఆర్డర్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో రివర్స్లో ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇప్పుడు దీనికి రివర్స్ ఏంటిది? ఏటీజీ సిటీఏ రివర్స్ ఏముంటుంది? ఏటీసి. సో అది పాలిండ్రోమిక్ ఏం కాదు, జస్ట్ కాంప్లిమెంటరీ సీక్వెన్స్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. నెక్స్ట్ 187. ఇఫ్ ఏ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఈజ్ 480 బేస్ పేర్స్, ఇక్కడ పేర్స్ ఇచ్చిండు గమనించాలి. పేర్స్ లాంగ్ అండ్ కంటైన్ 120 థైమిన్ బేసెస్, వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ గుయానిన్ అన్నాడు. ఏ 20%, బి 25%, సి అప్రాక్సిమేట్లీ 30%, డి అప్రాక్సిమేట్లీ 40%. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 40%. సో ఇది మీరు చేసుకుంటూ వస్తుంది, చేసుకోండి. 188. ఇఫ్ ఏ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ కంటైన్ 18 guanine bases, సో ఒక డిఎన్ఏలో ఎన్ని ఉన్నాయి గుయానిన్లు అంటే 18 ఉన్నాయి. హౌ మెనీ సైటోసిన్ బేసెస్ డస్ ఇట్ లైక్లీ కంటైన్? సో ఏ 6, బి 12, సి 18, డి 24. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి 18. సో డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్లో ఎన్ని గుయానిన్లు ఉన్నాయి అన్నాడు. సో జీ ట్రిపుల్ బాండ్ సిలో గుయానిన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 18 ఉన్నాయి అన్నాడు. హౌ మెనీ సైటోసిన్ బేసెస్ డస్ ద లైక్లీ కంటైన్ అన్నాడు. సో ఈడ గుయానిన్ 18 ఉన్నప్పుడు మన సైటోసిన్ కూడా అన్నీ ఉంటాయి కదా, కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం ఏంది? రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 18. 189. ఇన్ ఆర్ఎన్ఏ అడెనైన్ ఏ పేర్స్ విత్, ఆర్ఎన్ఏలో అడెనైన్ దేంతో పేర్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఇది సింపుల్ క్వశ్చనే కానీ మనను ఈజీగా బోల్తా కొట్టిస్తారు. సో ఏ థైమిన్, బి యురాసిల్, సి సైటోసిన్, డి గుయానిన్. సో ఇది సింపుల్ కనపడుతుంది కానీ ఆన్సర్ యురాసిల్. చాలామంది థైమిన్ దగ్గరికి పోతారు, అడెనైన్ అనగానే అంటే టక్కున థైమిన్ మీద పెడతారు. సో ఇది మనల్ని కన్ఫ్యూజన్ చేసే చిన్న క్వశ్చన్. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అక్కడ. నెక్స్ట్ 190. ఆర్ఎన్ఏలో యురాసిల్ ఉంటుంది కదా, థైమిన్ ఉండదు. 190. ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఇన్ అన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ డిటర్మైన్స్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఎంజైమ్ రియాక్షన్స్, B protein synthesis, C DNA replication, D lipid synthesis. So the answer is protein synthesis. అంతేగా ఎంఆర్ఎన్ఏలో ఉన్నది ఆర్డర్ దేని డిక్లేర్ చేస్తుందంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్ డిసైడ్ చేస్తుంది. 191. ద షేప్ ఆఫ్ టీఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ ఆఫన్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ రిజెంబ్లింగ్ ఏ
ఈ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏ హెలిక్స్, బి లూప్, సి క్లోవర్ లీఫ్, డి స్పైరల్. సో క్లోవర్ లీఫ్ మోడల్ హోలే అనే సైంటిస్టు టీఆర్ఎన్ఏ అనేది క్లోవర్ లీఫ్ మోడల్లో ఉంటుందని చెప్పిండు. సో ఇలా ఎక్కడ కూడా ఒకదానికొకటి టచ్ కాదు, ఇట్లా ఇట్లా లూప్ లాగా ఉంటుంది కానీ ఎక్కడ టచ్ కాదు ఇది. సో ఆడ కూడా టచ్ కాలేదు చూడండి. ఇది చూడడానికి క్లోవర్ లీఫ్ ఇలానే ఉంటుంది, దీన్ని క్లోవర్ లీఫ్ మోడల్ అంటాం. ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ సి. నెక్స్ట్ 192. ద ఎంజైమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సింథసైజింగ్ ఆర్ఎన్ఏ ఫ్రమ్ ఏ డిఎన్ఏ టెంప్లెట్ ఈజ్ కాల్డ్. సో ఇక్కడ ఎంజైమ్ అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది డిఎన్ఏ టెంప్లెట్ నుంచి అవుతుంది. ఏ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్, బి ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్, సి ఎలికేజ్, డి లైగేజ్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్. ఏమంటుంది ఇక్కడ, డిఎన్ఏ టెంప్లెట్ నుండి ఆర్ఎన్ఏ అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది. సో డిఎన్ఏ నుంచి ఏం పుడుతుంది అంటే ఆర్ఎన్ఏ పుడుతుంది. దీన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటాం. ఆర్ఎన్ఏ పుడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఎంజైమ్ ఏమై ఉంటుంది అంటే ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్. అదే డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్లో అయితే డిఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏనే పుడుతుంది. సో డిఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏ పిల్ల పుడుతుంది కాబట్టి పుట్టేది ఏంటి డిఎన్ఏ, కాబట్టి ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఎంజైమ్ ఏంటిది అంటే డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్. గుర్తుపట్టాలన్నట్టు, డిఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏ పిల్ల పుడితే అప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఎంజైమ్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్. దీన్ని రెప్లికేషన్ అంటారు. డిఎన్ఏ నుంచి ఇర్రెలవెంట్, సంబంధం లేని ఆర్ఎన్ఏ పుడుతుంది. ఆర్ఎన్ఏ పుడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఎంజైమ్ ఏంది ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్. దీన్నే మనం ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటాం. ఆన్సర్ ఈస్ బి. 193. The process by which information in the mRNA is used to build a protein is called A. Translation, B. Transcription, C. Replication, D. Mutation. So the right answer is translation. అంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ తయారు కావాలి అంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే ట్రాన్స్లేషన్ అంటారు. అంతే కదా, డిఎన్ఏ నుంచి ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ పుట్టడాన్ని ఏమన్నాం ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అన్నాం. ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ తయారు కావటాన్ని ఏమనాలి ట్రాన్స్లేషన్ అని పిలవాలి. రైట్ ఆన్సర్ ఏ. 194. ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ టు. ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమరీ ఫంక్షన్ అడుగుతుండు. ఏ carry amino acids to the ribosome, B serve as an adapter molecule between mRNA and protein, C act as a template for DNA replication, D form the structural and catalytic core of ribosomes. So the answer is D, form the structural and catalytic core of ribosome. ఇది RRNA యొక్క primary function. Next 195. Which RNA type is involved in catalyzing various biochemical reactions and is often referred to as a ribozyme? A mRNA, B tRNA, C rRNA, D snRNA. So the right answer is rRNA. దీన్ని రైబోజైమ్ అని కూడా పిలుస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Next 196. The coding sequence of mRNA that determines the sequence of amino acids in a protein is called the. సో ఇక్కడ ఎంఆర్ఎన్ఏలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోటీన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇంతకు ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమని పిలవాలి? ఏ ఎక్సాన్, బి ఇంట్రాన్, సి ప్రమోటర్, డి కోడాన్. సో ఇది కూడా మంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది ఎక్సాన్ రైట్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ డిఎన్ఏలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషను ఎంఆర్ఎన్ఏలోకి కాపీ అవుతుంది. సో కాపీ అయిన ఈ కాపీస్ని ఏమని పిలవాలి అంటే ఎక్సాన్ అంటాం. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైంది ఎంఆర్ఎన్ఏలోకి కాపీ అయింది. కాపీ అయిందంటే యాక్టివ్ ఉన్నాయి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్స్ను ఎగ్జాన్లు అంటాం. కొన్ని కాపీ కాకుండా డిఎన్ఏలోనే ఉండిపోతాయి, అలాంటి వాటిని ఇంట్రాన్స్ అంటాం. సో ఇవి హెరిడిటరీ క్యారెక్టర్ ఉండవు, వీటికి ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటాయి, హెట్రోక్రోమాటిన్ పార్ట్స్ అన్నట్టు ఇవి. సో ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్న డిఎన్ఏలోనే మిగిలిపోయిన ఆ జీన్స్ని ఇంట్రాన్స్ అంటాం. డిఎన్ఏ నుంచి ఏవైతే ట్రాన్స్క్రైబ్ అవుతున్నాయో ఎంఆర్ఎన్ఏకు దాన్ని ఎక్సాన్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఎగ్జాన్ అనగానేమి అంటే ఏం చెప్పాలి? విచ్ డిఎన్ఏ జీన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్క్రైబ్డ్ ఫ్రమ్ డిఎన్ఏ టు ఎంఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్సాన్. సో ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా ఇది.
సో నన్నే అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ని ఏపీఎస్సి ఇంటర్వ్యూలో. సో డిఫైన్ ఎక్సాన్ అంటే ఈ ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఆన్సర్ ఈజ్ ఎక్సాన్. 197 క్వశ్చన్. ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ mRNA ఈజ్ ప్రైమర్లీ లీనియర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ చైన్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ లింక్డ్ బై ఏ హైడ్రోజన్ బాండ్స్, బి డైసల్ఫైడ్ బాండ్స్, సి ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్, డి ionic bonds. So the right answer is phosphodiester bonds. C. ఇక్కడ ఏమడిగినా ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ mRNA is primarily linear consisting of a chain of nucleotides linked by అని అన్నాడు. సో ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్ ఉంటాయి. ఒక రెండు న్యూక్లియోటైడ్స్ పక్క పక్కన ఉన్నాయంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఖచ్చితంగా ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్ ఉంటాయి. అది ఆర్ఎన్ఏ కానీ డిఎన్ఏ కానీ. మనం ఇందాకనే అనుకున్నాం కదా, ఒక న్యూక్లియోటైడ్ అనుకుందాం. ఏ అనేది న్యూక్లియోటైడ్. దీనికి ఏముంటుంది? షుగర్ ఉంటుంది. దీనికి ఏం టచ్ ఉంటుంది? ఫాస్ఫేట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పక్కన ఇంకొకటి కూడా ఉందనుకుందాం, సైటోసిన్ అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ షుగర్, పెంటోస్ షుగర్ మళ్ళీ దేంతో లింక్ ఉంటుంది? ఫాస్ఫేట్తో లింక్ ఉంటుంది. సో ఇదొక న్యూక్లియోటైడ్, ఇదొక న్యూక్లియోటైడ్. సో ఈ న్యూక్లియోటైడ్లో షుగర్కు ఫాస్ఫేట్కు మధ్య ఉన్న ఈ బాండ్ను ఏమని పిలవాలి అంటే ఎస్టర్ బాండ్ అంటాం. ఈడొక బాండ్ ఉంటుంది, ఈడొక బాండ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపి ఏమనాలంటే ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ అంటాం. సో ఇది న్యూక్లియోటైడ్, ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్. డిఎన్ఏలో ఉంటాయి న్యూక్లియోటైడ్స్, ఆర్ఎన్ఏలో ఉంటాయి న్యూక్లియోటైడ్స్. ఆర్ఎన్ఏ రకాలు కూడా ఉన్నాయి, ఎంఆర్ఎన్ఏ, టీఆర్ఎన్ఏ, ఆర్ఆర్ఎన్ఏ. ఇవన్నిట్లలో న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటాయి. ప్రతి రెండు న్యూక్లియోటైడ్ల మధ్య ఉన్న ఈ బాండ్ను ఏమనాలి? ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్. ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి. నెక్స్ట్ 198. Which part of the ribosome contains the catalytic activity required for peptide bond formation? A. Small subunit, B. Larger subunit, C. Central loop, D. Anticodon loop. So answer is larger subunit. Catalytic activity అనేది పెప్టైడ్ బాండ్ ఏర్పడడం అనేది లార్జర్ సబ్ యూనిట్స్లోనే ఉంటుంది. సో దిస్ పెద్ద ఏది రైబోజోమ్ యొక్క లార్జర్ సబ్ యూనిట్. సో దీంట్లో ఇదొక సైట్ ఉంటుంది, ఇదొక సైట్ ఉంటుంది. దీన్ని ఎసైల్ సైట్ అని పిలుస్తాం, దీన్ని పెప్టిడల్ సైట్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ పెప్టిడల్ సైట్లోనే అమైనో యాసిడ్స్ అని సీక్వెన్స్కి వచ్చి జాయిన్ అవుతాయి. సో దీన్నే పెప్టైడ్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది. ప్రతి రెండు అమైనో యాసిడ్ల మధ్య ఉన్న బాండ్ను పెప్టైడ్ బాండ్ అంటాం. అందుకే ఈ సైట్ను పెప్టిడల్ సైట్ అని పిలుస్తాం. ఇది యాక్టివ్గా ఉంటుంది. సో యాక్టివ్గా ఉన్నది ఏంటి అంటే రైబోజోమ్ యొక్క బిగ్గర్ సబ్ యూనిట్. ఉత్తర ఏ లార్జర్ సబ్ యూనిట్ అంటే రైబోజోమల్ లార్జర్ సబ్ యూనిట్ అని అర్థం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 199. ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీఆర్ఎన్ఏ ఈస్. టీఆర్ఎన్ఏ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంది? ఏ. ఎన్కోడ్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, బి. బైండ్ టు ఎంఆర్ఎన్ఏ అండ్ ఫార్మ్ ఏ పాలిపెప్టైడ్ చైన్, సి. క్యారీ అమైనో యాసిడ్స్ టు ద రైబోజోమ్, డి. ఫెసిలిటేట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో ఇక్కడ టీఆర్ఎన్ఏ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏందనేది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇది అమైనో యాసిడ్స్ను మోసుకెళ్తుంది అన్నట్టు. ఎక్కడికి? ఇందాక అనుకున్న బిగ్గర్ యూనిట్ ఉంది కదా, రైబోజోమ్ యొక్క లార్జర్ సబ్ యూనిట్ దగ్గరికి రైబోజోమ్లను మోసుకొని పోద్ది. అందుకే ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీఆర్ఎన్ఏ ఈస్ క్యారీ అమైనో యాసిడ్స్ టు ద రైబోజోమ్. ఏ రైబోజోమ్ వల్ల అది లార్జర్ సబ్ యూనిట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది. సో లార్జర్ సబ్ యూనిట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి రైబోజోమ్లో కూడా. ఆన్సర్ ఈజ్ సి. అండ్ 200. The anticodon region of tRNA is responsible for A. Carrying the amino acid, B. Binding to rRNA in the ribosome, C. Binding to mRNA codons, D. Initiating translation. So the answer is C. Binding mRNA codons. సో ఇక్కడ యాంటీకోడాన్ రీజియన్ అనేది ఫస్ట్ యాంటీకోడాన్ రీజియన్ ఏంటందో తెలవాలి. టీఆర్ఎన్ఏలో యాంటీకోడాన్ రీజియన్ యాడ్ ఉంటుంది అంటే, so this is the right loop, this is the anticodon, this is the left loop. సో ఇది 3', ఇది 5'. ఇక్కడ CCA ట్రిప్లెట్ కోడాన్ ఉంటుంది, దీన్ని యాంటీకోడాన్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ద యాంటీకోడాన్. ఈ యాంటీకోడాన్ ఏం పనిచేస్తుంది అంటే బైండింగ్ టు ఎంఆర్ఎన్ఏ కోడాన్స్. ఎంఆర్ఎన్ఏ కోడాన్కు బైండ్ అయింది. ఎంఆర్ఎన్ఏ ఇలా ఉంటుంది 5' to 3'. సో ఇది వచ్చి ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ అమైనో యాసిడ్ ఉంటుంది, తీసుకొచ్చి ఇక్కడ బైండ్ అయ్యిద్ది అన్నట్టు. ఈ టీఆర్ఎన్ఏ ఎట్లుంది? టీ షేపు శిలువాకారంలో ఉంది. వచ్చి ఎంఆర్ఎన్ఏకు బైండ్ కావడానికి హెల్ప్ అయ్యిద్ది అన్నట్టు. సో టీఆర్ఎన్ఏ పని ఏంది అంటే
ఎక్కడ బైండ్ అయింది ఎంఆర్ఎన్ఏ కంటే యాంటీ కోడాన్ దగ్గర బైండ్ అయింది. ఈ యాంటీ కోడాన్ పనే అది, రికగ్నైజ్ ద ఎంఆర్ఎన్ఏ సైట్. ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ పార్ట్లో చూద్దాం.